ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ SSLC ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು 2 ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಸೀರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ನೋಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಸಹಯೋಗ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಅಸಹಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಸಾಹಿಬಾ ಶಬ್ದಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಹಿಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಹಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಸೆ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ 4ರಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಇದೆ. ಕೋಶಿಶೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇ ಸೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಆಗ್ತದೆ. तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಗ್ರಂಥಕಾರ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಮಾಸ ಸೆ ಗ್ರಂಥ ಸೆ ಕಾರ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾರಕ ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಭಾರತ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಮಹಿಳಾ ದ್ವಾರ ಲಿಖಿತ್ ಯಹ ವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಾಂತ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 7 ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಕಿ ಮಹಿಳಾ ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕಾ ಇದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಎಸ್. ಜಲಾಶಯ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಶಯ ಜಲಾಶಯ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಅನುರೂಪತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಪೂಂಚ್ ಝಬ್ಬೆದಾರಿದೆ, ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಆಂಖೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಮೋಟೆ और मजबूत गोले हाथी है, पतली और लंबी लकड़ी है सांप, ಅದು ಸುझावಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 11, ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಗರೀಬ್ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲಡ್ಕಾ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಜ್ದೂರೋं के नेता ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 12, कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, चुटकी देकर हंसने वाले ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೋಪಾಲಕನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 13, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾ ಕೆ ದ್ವಾರಿ ಕವಿ ಕೌನ್ಸಾ ಭಾವ್ ಜಗಾತಾ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಭಾವ್ ಜಗಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾ ಕೆ ದ್ವಾರ ಕವಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಭಾವ್ ಜಗಾना चाहते हैं. प्रश्न 14, गाजर को खाने से मेज पर स्थान क्यों मिलने लगा है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि उसमें बहुत विटामिन है, इसलिए खाने के मेज में गाजर को स्थान मिला है ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ. प्रश्न 15, ईमानदारों के सम्मेलन में उद्घाटन के लिए किनको आमंत्रित किया गया था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 4 ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂತಿ, ಸಾಂಪ್, ಬೈಸ್ ಮತ್ತು ಮछली ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 17, पहले व्यापारियों की साख बनी हुई थी, कैसे कश्मीरी से पाठ के आधार पर विवरण दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೇವಡಿವಾಲಾದು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. एक बार प्रेमचंद जी ने अपने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ी ली थी. पैसे की जगह अटनी दे आया था. घर आकर जब उनकी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया. आशा नहीं थी कि वह दुकानदार अटनी लौटाएगा, पर उसने प्रसन्नचित अटनी लौटाकर लेखक से क्षमा मांगी. इस कारण पहले व्यापारियों की साख बनी हुई थी ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 18, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. बलराम कृष्ण को काला कहकर चिढ़ाता है. बलराम कहता है कि यशोदा माता तो कृष्ण की माता नहीं है, कृष्ण को तो मोल लिया गया है. और कहता है कि माता पिता का रंग गोरा है, लेकिन तुम्हारा रंग क्यों काला है. बलराम यह सारी बातों से मित्रों ने सामने कहकर चिढ़ाता है. इस अपमान के कारण कृष्ण बलराम से नाराज है और उनके साथ खेलने भी नहीं जाता.
ಪ್ರಶ್ನೆ 19 ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಪಾಠ के अनुसार छात्रों की टोली की क्या कर्तव्य थे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು पहले उन साथियों पर ध्यान देंगे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते और पढ़ाई से जी चुराते हैं. स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना, रोज़ 1 घंटा काम गांव की सफाई के लिए करना, गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपना, कूड़ा कचरा डालने के लिए निश्चित जगह बनाना, गांव की चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 20 आयोजकों ने लेखक को आमंत्रण क्यों दिया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि आयोजकों ने मानना है कि लेखक देश के प्रसिद्ध ईमानदार है. कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उनके आगमन से उदीयमान ईमानदार और ईमानदारों को प्रेरणा मिलने के लिए लेखक को बुलाया था. प्रश्न 21 लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भावना कैसे प्रकट करता था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. लेखिका जब अस्पताल में थी तब गिल्लू उदास रहता था. अपना प्रिय खाद्य काजू कम खाता था. लेखिका का कमरे का दरवाजा खुलते ही अपने झूले से उतरकर उस ओर दौड़ता, किंतु वह किसी और को देखकर निराश होकर वापस लौट जाता था. लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता था. इस प्रकार गिल्लू अपनी भावना प्रकट करता था. 22 बसंत नोट बनाकर वापस क्यों नहीं लौटा, कारण स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जब बसंत राजकिशोर के द्वारा दिया गया नोट लेकर बाजार में भुनने गया, तब वह नोट बुनाकर वापस लौट रहा था तो तब मोटर दुर्घटना में उसके पैर कुचले गए. इस कारण उसका सब सामान पैसे सब कुछ बिखर गए. वह बेहोश हो गया था. उसे बड़ी मुश्किल से घर ले गया, इसलिए वह पंडित राजकिशोर के पास वापस नहीं लौट पाया. 23 शनि ग्रह के वायुमंडल का तापमान क्यों कम है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. शनि सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह पर पहुंचता है. शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि को ठंडा ग्रह कहा जाता है ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. शनि के उपग्रह टाइटन के बारे में लिखिए. टाइटन शनि का सबसे बड़ा और दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. पहले शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे. पायोनियर तथा वाइजर अंतरिक्ष यान की खोज से और 7 उपग्रहों को पता चल गया. अब तो 17 पर पहुंच गई. टाइटन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है. देश के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में लिखे ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार का आदर करना, देश के प्रति गौरव भाव, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, समस्त देशवासी के प्रति भाईचारा का भाव, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभावों से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना. इन्हीं 3 बरदरे साको. शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು 2 ಅಂಕದಾಯಿತು. ಇನ್ನು 3 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 25 मातृभूमि की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ सिंपल ಬರೀಬಹುದು. मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. मातृभूमि के वन और उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं. मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपत्ता भरी हुई है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು 3 ಸಾಲು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ अंक ಕೊಡ್ತಾರೆ. 26 एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद बचेंद्री ने क्या किया. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने फावड़े से पहले के बर्फ के खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया. इसके बाद अपने घुटनों से बल बैठी. बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माते के ताज का चुंबन किया. बिना उठे ही अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया. अंगदौर्जी के प्रति आदर भाव प्रकट किया और हिमालय की चोटी पर फोटो भी लिया. प्रश्न 27 कवि दिनकर जी के अनुसार वैज्ञानिक और युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण कैसे किया है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. फर्स्ट पैराग्राफ बरदरे साको. आज आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त किया है. नदी, पर्वत, सागर को एक समान लांघ सकता है. वारे विद्युत भाव को बदल सकता है. मनुष्य अपने आदेश के अनुसार पवन का ताप चढ़ा और उतर सकता है. व्योम से लेकर पाताल तक सब कुछ उसे ज्ञान है. आज मनुष्य यान गगन में जा रहा है. परमाणु भी मनुष्य के कर्म को देखकर कांपते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು.
प्रश्न 28 किस कारण से रोबोटिक कंपनियों की मालिक में हलचल मच गई, कहानी के आधार पर विवरण दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। रोबोनिल और रोबोदिप के साथ रोबोटिक संघ की कार्यालय जाकर साधुराम के साथ होने वाले अन्याय को संघ के अध्यक्ष को बताया। रोबोनिल की सारी बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों में काम करने वाले रोबोटों ने हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। इस आह्वान की बातें सुनकर रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल मच गई। इन समय की पहचान कविता का आशय क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। वेरी सिंपल, समय अमूल्य संपत्ति है, भगवान का दिया हुआ धन है। समय के साथ कोई भी द्रव्य बराबर नहीं है। समय एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। काम करने के लिए अवसर प्राप्त होने पर उसे नहीं गंवाना चाहिए। काम को टालना नहीं चाहिए। काम का सही उपयोग कर समय उपयोग लेना है। कलाम के व्यक्तित्व निर्माण में जलालुद्दीन का क्या योगदान है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। जलालुद्दीन स्थानीय ठेकेदार था। एक कलाम के अंतरंग मित्र थे। कलाम को आजाद कहकर पुकारते थे। पूरे इलाके में जलालुद्दीन ने अंग्रेजी में लिख सकते थे तथा पढ़ सकते थे। उनका बराबर शिक्षा का स्तर पूरे इलाके में किसी का नहीं था। रोज शाम को दोनों घूमने जाते और आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। शिक्षित व्यक्ति वैज्ञानिक खोज, साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में नई दुनिया का बोध कराता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। सोशल नेटवर्किंग ने मनुष्य और समाज पर हो रहे प्रभाव का विवरण दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के साइट से फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश के विभिन्न लोगों की तथा विदेशों की संस्कृति, कला आदि का शीघ्र प्रभाव हमारे समाज पर हो रहा है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ। ತುಳಸಿ ಸಾತಿ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಸಾಹಸ ಸುಕೃತಿ ಸುಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಮ ಭರೋಸೋ ಏಕ। ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के दोहे से लिया गया है। कवि तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब उसकी विद्या विनय तथा विवेक ही उसके साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी सुकृतवान और सत्यव्रती बनता है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। कन्नड़ದಲ್ಲಿ अनुवाद, सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है पर उससे अधिक हानि ही हो जाती है। ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಕೆಲವು ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। 4 मार्क्स क्वेश्चन, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। पश्चिमी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भागों को सह्याद्री कहता है। दक्षिण की में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, यस कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति के लिए कर्नाटक के साहित्यकारों की देन का उल्लेख कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, कर्नाटक ने अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्क महादेवी, अलम प्रभु, सर्वज्ञ बसवण्ण जैसे वचनकारों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंप, रन्न, पन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आधुनिक काल के साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಪದ್ಯಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು। असफलताದಿಂದ ಹಿಡಿದು हार नहीं होती, ಇಲ್ಲಿ 6 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಎಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गद्य भाग ಇದೆ। ಸೊ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ कौन पुरुषार्थ कर सकता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ,
जिस मानव को कोई ರೋಗ नहीं होता है वही पुरुषार्थ कर सकता है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲು ಬರೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಆಯಿತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನವ का ಮೂಲ ಧರ್ಮ क्या है ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದ ಏನದ अतः प्रत्येक मानव का मूल धर्म होता है कि वह अपने शरीर को निरोगी बनाए रख सके ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲು ಬರೆದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಬಂತು. मानव जीवन को कब सुखी मान सकते हैं ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದಲ್ಲದ एक मानव का जीवन तभी सुखी मान सकते हैं जब उसे कोई रोग न हो और वह पूरी तरह निरोगी हो ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. लास्ट ಕೇಳಿದರೆ हमें अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए इलादा प्रत्येक मानव को शरीर को निरोगी बनाने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಬಂಧಗಳಿದಾವ. ನಾಗರಿಕೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು 4 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ छुट्टी पत्र अदा कोई सकारण देते हुए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने पाठशाला के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಬರೀತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೇಷಕ್ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಬಕ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇವಾನೆ प्रधानाध्यापक ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु आदरणीय महोदय ಇದು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರದ ಕಲೆಯ ವರ್ಗನ ಬರೆದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ आपका ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು.